book இருக்குல்ல bookல கூட படி. Real numbers. When I considered what people generally want it calculating, I found that it always is a number. Al-Khwarizmi. ஓகேவா? Al-Khwarizmi, a Persian scholar, is credited with identification of search as something not noticeable in mathematics. He referred to the irrational numbers and As inaudible, which was later translated to the Latin word "certus", meaning deaf or mute. In mathematics, a third came to mean a root radical that cannot be expressed spoken as a rational number. okay. Shirts, deafer, deaf இல்ல deaf, ஓகேவா? Learning outcomes. படி. Learn outcomes. To know that there exist infinitely many rational numbers between two given rational numbers. To represent rational and irrational numbers on the number line and express them in decimal form. To visualize the real numbers on the number line. To identify such Shirts, shirt, carry out basic operation of addition, subtraction, multiplication, division. subtraction அது ஓகேவா? subtraction, multiplication and division using shirts. To rationalize denominators of shells, to understand the scientific notation. Okay. Introduction. Numbers everywhere. Do you have a phone at home? How many digits does its dial have? What is the PIN code of your locality? How is it useful? When you park a vehicle, do you get a token? What is its purpose? Have you handled 24-karat gold? How do you decide its purity? How high is the power of your spectacles? How much water does the overhead tank in your house can hold? Does your friend have fever? What is his body temperature? We have learned about many types of numbers so far. Now is the time to extend the ideas further. Rational numbers. When you want to count the number of books in your cupboard, you start with 1, 2, 3, and so on. These counting numbers 1, 2, 3 are called natural numbers. Counting numbers 1, 2, 3 are called natural numbers. You know to show these numbers on the number line as 1, 2, 3, and it goes on. We use n to denote all sets of natural numbers, n. If the cupboard is empty, since no books are there, to denote such a situation, we use a symbol 0. Including 0 as a digit, you can now consider the numbers 0, 1, 2, 3 and call them whole numbers. With this additional entity, the number line will look as below 0, 1, 2, 3 and goes on. We use W to denote the set of whole numbers. W 0, 1, 2, 3 to infinity. Certain conventions lead to more varieties of number. Let us agree that certain conventions may be thought of as positive, denoted by positive sign, a thing that is up or forward or more or increasing is positive. Up, forward, more, increasing is positive. And anything that is down, backward, less or decreasing is negative, denoted by minus sign.
You can treat all natural numbers as positive numbers and rename as positive integers. All natural numbers or positive numbers, rename them as positive integers. Thereby, you enable the entry of negative integers. -1, -2, -3 goes on. Note that -2 is more negative than -1. That is, -2 is more negative than -1. -2 is lesser than -1. நிறைய பேர் confuse ஆயிடுவாங்க. All right. Therefore, among -1 and -2, you find that -2 is smaller and -1 is bigger. Are -2 and -1 smaller or greater than -3? -3 is smaller than -2 and -1. Think about it. The number line at this stage may be given as follows: -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Let us use Z to denote all integers. Z, infinity to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. When you look at the figure 2.2 and 2.3 above, you are sure to get amused by the gap between any pair of consecutive integers. Could there be some numbers in between? You have come across fractions already. You will mark the point that shows 1/2 on Z. It is used midway between 0 and 1. In the same way, you can plot 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3/4, etc. These are all fractions of form a by b, where a and b are integers with one restriction, that b not equal to 0. Why? If b equal to 0, the number would become infinite. If a fraction is in decimal form, even then the setting is same. Fraction வந்து decimal போட்டாலும் same ஆ தான் இருக்கும். Because of the connection between fractions and ratios of length, we name them as rational numbers. Connection between fractions and ratios, that's why it is known as rational number. All right. Here is the rough picture of the situation. -7, all numbers in between -1 and 0 is -0.5. 0 and 1 is 0.5. And 4 and 5 is 4.8. You can easily represent that using a scale. ஒரு ஸ்கேல்ல பார்த்தோம்னா அதுல மில்லிமீட்டர்ல இருக்குல்ல, இப்போ 1 சென்டிமீட்டருக்கும் 2 சென்டிமீட்டருக்கும் நடுவுல 1.1, 1.2, 1.3, அது எல்லாமே fractions, rational. A rational number is a fraction indicating the quotient of two integers, excluding division by 0. A by b, ஓகேவா, a by b ன்னு இருக்கணும் rational number, and it should not be b not equal to 0, definitely. Since the fractions are many equivalent fractions, there are many possible forms for the same rational number. Thus, 1/3, 2/6, 8/24, all these denote the same rational numbers. Equivalent fractions. இப்போ numerator ஒரு number, denominator ஒரு number சொல்லு பாப்போம். 20, denominator 69. இத 3 ஆல ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணலாமா? அப்போ 8/23. அப்போ டிவைட் பண்ணா திருப்பி அந்த லோவஸ்ட் நம்பர் வந்து 8/23 into 2 போட்டோம்னா 16/46 into 3 போட்டோம்னா 24/69 into 4 போட்டோம்னா 32/92. ஓகேவா? 46 ஓட டபுள். ஓகேவா? ரைட். அப்போ இது எல்லாமே ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன். சேம் தான், வேல்யூ வந்து சேமா தான் இருக்கும். This is known as equivalent fraction. Denseness
property of rational numbers. Consider AB where A greater than B and their arithmetic mean given by A plus B divided by 2. In this arithmetic mean, is this arithmetic mean a rational number? Let us see. Let if A equal to P by Q, okay, okay. A greater than B, okay. A equal to P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. B equal to R by S. R and S are integers, S not equal to 0. Then A plus B by 2 equal to P by Q plus R by S divided by 2. That is LCM எடுத்தோம்னா PS plus RQ divided by QS னு வரும். அந்த QS தான் கீழே போயிடுச்சு 2QS, which is a rational number. We have shown that we have to show that this rational number lies between A and B. Definitely between தான் இருக்கும். All right, let's check. We have to show that this rational number is, lies between A and B. A minus A plus B divided by 2 equal to 2A. LCM எடுத்தோம்னா 2A minus A minus B divided by 2. That is A minus B divided by 2, which is greater than 0. Since A greater than B. Greater than 0. A greater than 0 னு சொல்றாங்க. A greater இருக்கிறதுனால A minus B போட்டோம்னா கண்டிப்பா வந்து இது பாசிட்டிவ் நம்பரா தான் வந்து வரும். All right. Therefore, A is greater than A plus B divided by 2. Likewise, A plus B by 2 minus B gives, இங்க LCM எடுத்தாலும் A minus B divided by 2. இங்க 2 இருக்குல்ல, இங்க divide by 2 இருக்கு. அப்போ into 2 divide by 2. அப்போ கீழே denominator சேமா இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால ஆட் பண்ண முடியும். A plus B minus 2B divided by 2. ஓகேவா? அதனால திருப்பி A minus B தான் வருது, which is greater than 0. Therefore, A plus B by 2 greater than B. From 1 and 2, we see that A is greater than A plus B divided by 2 and B is lesser than A plus B divided by 2, which can be visualized as follows. B is lesser, A is greater, and A plus B by 2 is in between these smaller number and bigger number. Thus, for any two rational numbers,
the average midpoint is rational. Proceeding similarly, we can generate infinitely many rational numbers. Find any two rational numbers between 1 and 2, 1 by 2 and 2 by 3. அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை 2 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும். இன் பிட்வீன் இப்போ ரெண்டு இதுக்கு நடுவுல ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ரைட்? ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? a plus b divided by 2 போட்டோம்னா அது in between தான், இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுல தான் இது. ஓகேவா? அப்ப அததான் இங்க பண்ணுவாங்க. அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைட் பை 2. இது இன்னொரு விதமாவும் நம்ம போடலாம். இது மட்டும் தான் இன் பிட்வீன்ல இருக்குன்ட்டு, மிடில்ல இருக்குன்னா எக்ஸாக்டா மிடில்ல இருக்கு. இந்த நம்பர் வந்து இந்த 7/12ன்றது எக்ஸாக்டா மிடில்ல இருக்கு. ஓகேவா? ரைட்? இப்போ எல்சிஎம் இங்க கீழே டினாமினேட்டர் சேம் ஆக்குமா? டினாமினேட்டர் சேம் ஆக்குமா? அப்போ இங்க இன்டூ 3 டிவைட் பை 3 போடுவோமா? இங்க இன்டூ 2 டிவைட் பை 2 போடும். அப்போ 3 டிவைடட் பை 6 ஆயிடுமா? இங்க 4 டிவைடட் பை 6. ஓகேவா? இதுவும் இன்டூ 2 டிவைட் பை 2 இன்டூ 2 டிவைட் பை 2 போடுவோமா? அப்போ 5 by 12 ஆகுமா? இது 8 by 12. அப்போ 6 by 12 வரும், 7 by 12 வரும். இது ரெண்டுமே இன் பிட்வீன் இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் இன்னும் பெரிய நம்பரால 50 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணட்டுமா? அப்போ இன்டூ 50 போட்டோம்னா ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன். இன்டூ 50 போட்டோம்னா 150 by 300. இது இன்டூ 50 போட்டோம்னா 200 by 300. இப்போ 151 by 300, 152 by 3, எத்தனை வேணா எழுதலாம். ஆனா நம்மளோட வந்து ஃபண்டமெண்டல் இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? ரெண்டு நம்பருக்கு, ரெண்டு ரேஷனல் நம்பருக்கு இன் பிட்வீன் ஒரு நம்பர் வேணும்னா ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை 2 போடணும். எல்சிஎம். ஓகேவா? எல்சிஎம் எடுக்கணும். டினாமினேட்டர் சேம் பண்ணணும். அதுக்கு நீ என்ன நம்பர் வேணா நீ மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ இங்க 3 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. அப்போ இத வந்து 3 ஆலையும் இத 2 ஆலையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்ப 3 by 6, 4 by 6. ஓகேவா? அப்போ கீழே சேம் ஆனதுனால இங்க 3 by 6, 4 by 6. அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 7 by 6 ஆயிப்போச்சு. இங்க ஆல்ரெடி ஒரு 2 இருக்கா, டிவைட் பை 2 ஒன்னு இருக்கா, அது சேர்ந்துச்சுன்னா 7 by 12. அதேதான் வந்துச்சுல நம்மளுக்கு. 6 by 12 வந்து ஒன்னு வந்துச்சு, 7 by 12 அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஆமா. ஆல்ரைட். சோ 2 ரேஷனல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்கல்ல. ஓகேவா? நம்ம கண்டுபிடிச்சதுல டைரக்டா வந்து 6 by 12, 7 by 12 ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. ஓகேவா? ரைட்? அது நம்ம எத்தனை வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட பேசிக் ரூல் படி என்ன? 7 by 12 வந்துருச்சா? இப்ப 7 by 12க்கும் பி இல்லைன்னா ஏக்கு ஏதாவது ஒண்ணுக்கு 1 by 2 and 7 by 12க்கு வந்து போட்டோம்னா எல்சிஎம் போடணும். அப்போ இங்க 12 இருக்கா? அப்ப இங்க இன்டூ 6 டிவைட் பை 6 போட்டுடலாமா? அப்ப 6 by 12 ஆயிடுமா? ஓகேவா? 6 by 12. இங்க 7 by 12. ஆல்ரெடி ஒரு 7 by 12 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 by 2. 1 by 2க்கும் இதுக்கும் நடுவுல ஒரு வேல்யூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இப்ப திருப்பி இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? இன்டூ 6 டிவைட் பை 6 போட்டிருக்காங்களா? அப்போ 6 plus 7 13 ஆகி போச்சா? இங்க ஆல்ரெடி ஒரு 2 இருக்கு. 2 into 12 24 ஆகி போச்சு. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைட் பை 2 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்ட மாதிரியே போடலாம். ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸா மாத்திட்டு கீழே டினாமினேட்டர் சேம் ஆக்கிட்டு நியூமரேட்டர் வந்து நம்ம எப்படி வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ரைட்? சரி. So result, if p by q and r by s are two rational numbers such that p by q lesser than r by s, then p plus r divided by q plus s is a rational number such that
இப்போ நம்ம என்ன வந்து புதுசா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப P by Q and R by S அப்படின்ட்டு 2 ரேஷனல் நம்பர் இருக்கு. அதுக்கு இன் பிட்வீன் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? P plus R divided by Q plus S போட்டா அது டெஃபினட்டா அது நடுவுல தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப பாரு 1 by 2 2 by 3 1 plus 2 3 divided by 2 plus 3 5 அது மிடில்ல தான் இருக்கும். 3/5 ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் போட்டோம்னு வச்சுக்கோயேன் 4 plus 4/7 போட்டாலும் அதுவும் மிடில்ல தான் இருக்கும். இது ரெண்டுத்துக்கும் போட்டோம்னா 5/8 போட்டாலும் மிடில்ல தான் இருக்கும். அப்ப எத்தனை வேணா நம்ம எடுத்துக்கிட்டே போலாம். இன் பிட்வீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும்? P plus R divided by Q plus S போட்டா போதும். ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைட் பை 2 போடலாம். இல்லைன்னா இது மாதிரி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ரைட்? Which arrow best shows the position of 11/3 on the number line? 11/3. 11 divided by 3 எதுன்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. It's nearly equal to 3.7. ஓகேவா? 9 வந்து 3 டைம்ஸ் போகுமா? ரிமைண்டர் 2. 2/3 வந்து 0.666ன்னு டிராவல் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ 3.7. 3.7 ஹாஃப்க்கு மேல இருக்கணும். அப்ப டி தான் ஆன்சர். இன்னொரு ஓகேவா? டி இஸ் தி ஆன்சர். Find any three rational number between ம் 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 3 தான் கேட்டிருக்காங்க. -6/11 -5/11 ஓகேவா? 0 1/11 அது மாதிரி வந்து போட்டுக்கிட்டே போலாம். சொல்றேன். Find any 5 rational numbers between 1/4 and 1/5. ம் ம் 5/20 4/20 ம் புரியல. இது 4/20 தானே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும். 5/20 வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும். ம் 5 கேக்குறாங்க. இப்ப 4 plus 5 இப்பதானே சொன்னோம். P plus R divided by Q plus S 9/40. அடுத்து 9க்கும் 5க்கும் 14/80. ஓகேவா? ரைட்? இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் போட்டோம்னா 13/60. இது ரெண்டுத்துக்கும் போட்டோம்னா 23/120. இது ரெண்டுத்துக்கும் போட்டோம்னா 19/100. 5 நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடும். ஆல்ரைட்? 0.
1 and ஓகேவா என்னப்பா நம்ம முதல்ல அதை ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணி ஓகேவா போடலாம் ஓகேவா சரி அப்ப நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஃபண்டமெண்டல் ரூல் படி என்ன சொன்னாங்க a plus b divided by 2 அப்போ a plus b போட்டோம்னா LCM எடுத்தோம்னா 5 plus 4 9 divided by 20 ஓகே LCM into 4 into 5 divided by 5 அப்போ நம்மளுக்கு 9 by 40 ஆயி போச்சா 9 by 40 அடுத்து இப்ப 9 by 40 கிடைச்சிருச்சுல ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 1 by 4க்கும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 1 by 5க்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் போட்டோம்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் டிவைட் பை 2 போடணும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம் p by q r by s னு இருக்குன்னா in between p plus r divided by q plus s போட்டா நம்மளுக்கு வந்து டக் டக்குன்ட்டு ஆன்சர் வந்துரும் அது நம்ம புக்ல நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா ரைட் அப்போ இது மாதிரி நம்மளால ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரேஷனல் நம்பர் பிட்வீன் 0.1 and 0.11 0 போட்டு வெறும் அது வாய் வார்த்தையிலே வந்து அப்படி சொன்னா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது நல்லா இருக்காது ஓகேவா 1 by 10 இது 11 by 100 இது ஓகேவா ரைட் ஆக்சுவலா 5 ரேஷனல் நம்பர் கேட்டாங்கல்ல நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் நம்ம பண்ற ஒர்க்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா தெளிவா இருக்கும் into 10 divide by 10 போட்டுருவோமா into 100 divide by 100 போட்டுருவோமா கீழே 2000 ஆயிடுச்சா அப்போ 101 by 1000 102 by 1000 103 போடலாம் போடு 1 by 10 11 by 100 அப்போ 12 by 110 அடுத்து 1 by 10 அப்படியே போட்டுருவோம் 13 divided by 120 அடுத்து 12 by 110 போட்டுருவோமா அடுத்து 23 by 210 ஓகேவா 11 by 100 அடுத்து 34 divided by 310 அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எது வேணா நடுவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 25 35 35 divided by 320 எப்படியும் போட்டுட்டே போலாம் ஆல்ரைட் சரியா இங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் டினாமினேட்டரை சேம் ஆக்கணும் நம்மளுக்கு 10 by 100 11 by 100 வந்துச்சு 10 by 100 11 by 100 வந்துச்சு ஓகேவா திருப்பி 0 0 into 10 into 10 போடுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியா 101 by 1000 102 by 1000 103 by 1000 நம்ம போடலாம் இன்ஃபைனைட் நம்பர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுல இன்ஃபைனைட் நம்பர்ஸ் இருக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இப்ப -1 and -2 -1 -2 நம்பர் லைன் பேஸ் பண்ணியே நம்ம போடலாம் -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 இப்படியே போட்டுக்கிட்டே போலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுலையும் போடலாம் -1.81 -1.82 -1.83 அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிட்டே போலாம் ஓகேவா ஆனா ஃபண்டமெண்டலா நம்ம என்ன பண்ணோம் a plus b divided by 2 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு மிடில் வேல்யூ கிடைக்கும் ஆல்ரைட் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல அப்ப -2க்கும் -1க்கும் நடுவுல -3/2 அதாவது -1.5 இருக்கும் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா
ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 போட்டோம்னா இதுக்கு நடுவுல கிடைக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 போட்டோம்னா நடுவுல கிடைக்கும். இந்த ரெண்டுத்தையும் ஒர்க் பண்ணோம்னா மிடில் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஓகேவா? எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணோன்றத நார்மல் மெத்தடும் தெரியணும், அதோட ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் ஐடியாவும் தெரியணும், அண்ட் இன்னொரு ஐடியாவா எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு வந்து தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? அப்போ நிறைய மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம். There is more way to solve some problems. For example, to find 4 rational numbers between 4/9 and 3/5. LCM is 45. அப்போ into 5 divided by 5 into 9 divided by 9 போடும். ஓகேவா? ரைட்? அப்போ 20/45 இது 27 divided by into 9 27 divided by 45. அப்ப இதுக்கு மிடில்ல நம்ம வேல்யூஸ் போடலாம். 21 22 23 24 25 அப்படின்ட்டு வந்து வேல்யூ போடலாம். இப்போ இதுக்கு நடுவுல வேணும்னா into 10 divided by 10 போட்டுரு. அப்போ 231/450 232 divided by 450 அப்படின்னு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் அடுத்தடுத்துட்டு. அப்போ இது ஒரு மெத்தடா. அப்புறம் a plus b போட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா? அப்புறம் நம்ம இங்க பார்த்த இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா, ஓகேவா? இது இது நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல்லயே சொல்ல மாட்டாங்க, கவனிக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? மேக்ஸிமம் ஸ்கூல்ஸ்ல சொல்ல மாட்டாங்க. ஆல்ரைட். இப்போ நம்ம என்ன வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இன் பிட்வீன் படிக்கிறதுக்கு a plus b divide by 2 அப்படின்றது வந்து நம்ம ப்ரூஃப் மூலியமா நம்ம போட்டு கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, கண்டிப்பா ஒரு பிகர் நம்பருக்கும் ஸ்மாலர் நம்பருக்கும் நடுவுல இருக்க அரித்மெட்டிக் மீன் பார்த்தோம்னா அது ரெண்டு நம்பருக்கு மிடில்ல தான் இருக்கும், நடுவுல தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 1 கேட்டாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா போட்டுடலாம். அப்படி நிறைய கேட்டாங்கன்னா இந்த p plus r q plus இத வச்சே போட்டுடலாம். ஓகே, அப்ப இதுதான் நம்மளோட டார்கெட். ஆனா டைம் எவ்வளவு நேரம் வந்து ஆகும், அந்த இதெல்லாம் வந்து எல்சிஎம் எடுத்து போடுறதுக்கு ரொம்ப டைமே ஆகும். ஆனா ஓகே, irrational numbers. You know that each rational number is assigned to a point on the number line and learned about the denseness property of the rational number. Does it mean that the line is entirely filled with rational numbers and there are no more numbers on the number line? Let us explore. Consider isosceles right angle triangle whose base and height are 1 unit, 1 1. Using Pythagoras theorem, the hypotenuse can be seen having the length root of 1 square plus 1 square equal to root 2. Greeks found that this root 2 is either a whole number nor an ordinary fraction. The belief of relationship between points on the number line and all numbers are shattered. Root 2 is called irrational number. அப்போ first Greeks தான் இத வந்து செக் பண்றாங்க. Number root 2 is either a whole number nor an ordinary fraction. Fractionாவும் அதை வந்து நம்மளால போடவே முடியல. ஓகேவா? The belief of relationship between points on the number line and any numbers are shattered. Root 2 are called as irrational numbers. ஓகேவா? Right? Next. An irrational number is a number that cannot be expressed as an ordinary fraction. Cannot be expressed as an ordinary ratio of two integers. Ordinary ratio நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னா அது வந்து irrational number அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்றோம். Example,
Apart from root 2, one can produce number of examples for such irrational numbers. Here are few: root 5, root 7, 2 root 3, okay, or 2 root 3. இது மாதிரி நிறைய போயிட்டே இருக்கும். All right, goes on. Pi, the ratio of circumference of the circle to the diameter of that same circle, is another example of irrational number. Piயும் வந்து irrational number தான், approximately equal to 22/7. Okay, right? E, also known as Euler's number, is another common irrational number. Euler's number, E. நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது, இதுதான் அவங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்னே தெரியாது. Then golden ratio. The golden ratio, also known as golden mean or golden section, is a number often stumbled upon when taking ratios of distance in simple geometric figures such as pentagon, the pentagram, decagon, and dodecahedron, etc. It is also irrational number. Golden ratio. Golden ratio has been heralded as the most beautiful ratio in art and architecture. Take a line segment and divide it into two smaller segments such that the ratio of the whole segment A plus B to the segment A is the same as the ratio of the segment A to the segment B. This gives the proportion A plus B divided by A equal to A by B. Notice that A is the geometric mean of A plus B and B. Geometric mean. பாரு, ஒரு லைனை வந்து ரெண்டு ஸ்மால் பீஸா கட் பண்ணிட்டு அந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைட் பை 1 பார்ட் போட்டாலும் ஈக்குவல் டு A divided by B தான் கிடைக்கும். A plus B divided by A போட்டாலும் ஈக்குவல் டு A by B தான் கிடைக்கும். அப்ப இங்க A இங்க போச்சுன்னா A square ஆயிடுமா? A square equal to A square plus B square அப்படின்ற மாதிரி, சாரி AB plus B square அப்படின்ற மாதிரி வரும். இதுதான் 24 பாதியா 12 12. அப்போ 12 divided by 12 போட்டா பாதியா பிரிச்சா அப்படின்ட்டு இல்ல. ஓகேவா? 2 smaller segments, அது 1:1 ரேஷியோவா மாறிடும். பாதியா பிரிக்கிறோம், பாதியான்ட்டு இல்ல, பாதியான்னு சொல்ல, ரெண்டு பார்ட்டா, ரெண்டா வந்து பாதிக்கு மேலன்ட்டு இல்ல, ரெண்டு பீஸா உடைக்கணும். அது எக்ஸாக்டா ஈக்குவலாலாம் உடைக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? ரைட், இததான் கோல்டன் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? திஸ் இஸ் கோல்டன் ரேஷியோ. இப்போ ஒரு லைன் இருக்கு 24. இப்போ அது 12 and 14 பிரிக்கலாமா? 12 14 26. ஓகேவா? அப்போ 26 by 14 equal to 14 by 12. 14 plus 12. அந்த எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு பெரிய நம்பரை எக்ஸாக்டா A plus B is to A equal to அப்படி 500 ரொம்ப பெரிய நம்பரா இருந்தா அந்த மாதிரி பிரிச்சு. 26 into 12 என்ன? 26 into 12 ஓகேவா? தனியா இல்லையா? சரியா? irrational number, rational numbers. நான் உன்னை அடுத்து கூப்பிடுறேன்.
ம் irrational number on number line. ம்? என்னாச்சு? டிவி கூட Okay. Irrational number on number line. Where are the points on the number line that correspond to the irrational number? Example, let us locate root 2 on the number line. This is easy. Remember that root 2 is the length of the diagonal of the square whose side is 1 unit. Simply construct a square and transfer the length of one of the diagonals to the to our number line. Okay, va? To our number line. என்ன பண்ணும் ஸ்கொயரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் 1 யூனிட்டா ஆல்ரைட் இப்போ இது வந்து நம்ம 1 ன்னு தெரியுது இல்ல ஒரு ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 யூனிட்டா ஆல்ரைட் இந்த லென்த் எடுத்துக்கணும் காம்பஸ்ல இங்க ஒரு கட் இங்க ஒரு கட் ஓகேவா பெர்பெண்டிகுலர்ல போடணும் ஓகே 1 யூனிட்ல ஸ்கொயர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரேஷியோல வந்து இந்த இதுல வந்து ஒரு சர்க்கிள் அப்படியே காம்பஸ் வச்சு சர்க்கிள் போட்டோம்னா எங்க வந்து இந்த நம்பர் லைனை மீட் பண்ணுதோ அதுதான் ரூட் 2 ஓகேவா அதுதான் ரூட் 2 ஓகே we draw a circle with center எப்படி வேணா வந்து போடலாம் ஓகேவா எப்படி வேணா போடலாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் கவனிப்போம் ஓகே இது வரைக்குமே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து பார்த்தது ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு டைம் வந்து கண்டிப்பா ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியாது சம்ஸ் எல்லாம் போடுறது ஈஸி அதுதான் நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா சம்ஸ் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அது ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து போட்டு காமிச்சிட்டு போயிடலாம் அது ஒய் நாட் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும் அதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா